स्वामी मेरे चित चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में आया भेद, काल कर्म के चाल भोगत थे जगत में पर मत फिरे नित चालो का जय जो की रहे सब मन की हानि भाग जगा निरयातिका मेरे सतगुरुआई राधा स्वामी नाम का भेद भेद जन जननी उचात योग तो है देश धर बिना अंत पावे नहीं अंत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा विरह में आग जगाए थे घर पर भाई साध साई रस मिल पिया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई तड़प उठे बेकल रहू जैसे पिया घर जाओ दर्शन रसन नित नित लहु कहे मन थिरताई सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पवन निज घर बासा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनती पाकर निज चरण निवासा तुम बिना कोई समरत नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार पर खाकर फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मई देवनी तो परम गुरुर दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विदु मई तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पार श्याम फले मई गाऊ मेघर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मई दो प्रभु दीनया दीनया नाथ हाथ गात मान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुना हार मई प्रभु राखो मेरी लाज तुम नारे अब मई पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया पर तो कशो तुम दारे अति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे देगी छूटे सब योद्धार दया करो मेरे साईया प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब योद्धार बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साधु संग मई देवनि दो परम गुरुर दातार साधु संग मई देवनि दो
परम पितार दात। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं दत्तं येन कितास्त्रं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्व न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मतिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनदीश गुरु परम दैवतं गुरु पारतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकां नित्यं विमलाचालं सर्वाणि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম গো কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপনামি কর রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই নয়ন নীরে সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম গো কর্ম। ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মন ভবের আশা অজপনামি কর রে নিশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন নীরে সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। জয় গুরু। আজকে নবপল্লী ঠাকুরপুকুর উপাসনা কেন্দ্র, গড়িয়া, বৃহত্তর গড়িয়া ও মুর্শিদাবাদ সালার এই লিঙ্ক সমূহের সমন্বয়ে আজকের এই প্রার্থনা সভা ও বাণীপাঠ, তৎপর বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ ডাক্তারদের সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা, মানবদেহ তার মনের উপর কবিরের প্রভাব। এখানে যারা উপস্থিত আছেন সকল ভক্তবৃন্দ এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশী এবং বিশ্ব চরাচরের সবার মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা প্রভুর চরণ প্রান্তে বসে নাম করব। নামের সময় বন্দে পুষ্পম। সত্যানুসরণ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ মৃদ্ধা মহাশয়, ঠাকুরের যাজক কর্মী, এবং পরপর লিপিবদ্ধ অনুযায়ী যে সকল ভক্তবৃন্দের নাম এখানে দেওয়া আছে তারা পরপর সেই বাণীগুলো পাঠ করে যাবে। জয় গুরু। এখন সত্যানুসরণ পাঠ। জয় গুরু। জয় গুরু। যখনই দেখবে মানুষ তোমাকে প্রণাম করছে আর তাতে তোমার বিশেষ কোনো আপত্তি হচ্ছে না, মৌখিক একবার আপত্তি করছো বটে, মনে বিশেষ একটা কিছু হচ্ছে না, তখনই ঠিক যেন অন্তরে চোরের মতো হামবড়াই ঢুকেছে। তুমি যত শীঘ্র পারো সাবধান হও, নতুবা নিশ্চয়ই অধপাতে যাবে। আর যখনই কেহ প্রণাম করলেই অমনি দীনতায় তোমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে, সেবা দিতে মন মোটেই রাজি নয় কো, বরং সেবা করতে মন সকল সময় ব্যস্ত রয়েছে, আদর্শের কথা বলতেই প্রাণে আনন্দ বোধ হচ্ছে, তোমার ভয় নেই, তুমি মঙ্গলের কোণেই রয়েছ। আর নিয়ত আরো বেশি অমনি থাকতে চেষ্টা করো। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথী হইতে একটি বাণী পাঠ করছি, বিষয় সহানুভূতি উদ্রেকে। যদি বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা তোমাকে মানুষকে আকুল করিয়া না দিত, তবে কাহারও প্রয়োজন কেহই লাগিত কিনা সন্দেহ। তোমার কাছে কেহ আসিলে তাহাকে দুঃখের কথা শুনাইয়া তাহার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অবসন্ন করিয়া তুলিও না, বরং তাহাই করো, তাহাই বলো, যাহাতে সে উদ্দীপ্ত ও উন্নত হয়। দেখিতে পাইবে নিয়ত দুঃখের কথায় কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে হইবে না।
মানুষের শত উৎসারিত সহানুভূতি তোমাকে অভিনন্দিত করিবে। তোমার এতটুকু দুঃখ মানুষ সহ্য করিতে নারাজ হইয়া তাহার অপন দমনে আপ্রাণ হইয়া উঠিবে। বাণী সংখ্যা 131, পৃষ্ঠ সংখ্যা 61। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী গ্রন্থ পথের কড়ি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। তুমি যাহার নিকট পাইতেছ কিংবা যা হইতে পাইতেছ তাহাকে দেবার প্রবৃত্তি তোমার অন্তঃকরণে শত উৎসরণশীল হইয়া দেবার বাস্তবতায় প্রকৃত হইয়াই যদি না দাঁড়াইল, অচিরাত যে তোমার পাওয়া অন্ধ ও বধির হইয়া বিক্ষিপ্ত বিচরণে বিধ্বস্ত হইবে তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিও না। বাণী সংখ্যা 147, পৃষ্ঠা 75। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। পরম প্রেমময় ঠাকুর শ্রী অনুকূল চন্দ্রের বিকৃতি বিনায়না গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ। তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব বা ইষ্ট ভ্রাতাই হোক বা সহোদরই হোক, যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না কেন, ঈশ্বরের ধারণ পালনের সম্বেগকে তুমি ব্যতিক্রান্ত করে তুলবেই কি তুলবে, যার ফলে তোমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে চুরমার হওয়ার জন্যে। আর ওর ভিতর দিয়ে তোমার প্রিয় পরমই সংঘাত প্রাপ্ত হবেন। বাণী সংখ্যা 305। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। ধৃতি বিধায়না গ্রন্থের 2য় খণ্ড থেকে পাঠ। জীবন তোমার বৃথা নয়কো, বরং উন্নতির পরম আবর্তন। বাণী সংখ্যা 38। বন্দে পুরুষোত্তম। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বিবিধ সুক্ত গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। তুমি যা চাইবে করার মাধ্যমে ঈশ্বরও তাই মঞ্জুর করবেন। তুমি বুঝবে তাকে যেমন, পাবেও তুমি তেমনই। নিখুঁত ভজনা পাওয়াকেও নিখুঁত করে তোলে। বাণী সংখ্যা 20। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। সহদেব মাইতি আছেন? জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শাশ্বতী গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ পাঠ। বিষয় চরিত্র। যোগ্যতা থেকেও যারা সময় অন্ধ, আফসোস ও অকৃতকার্যতার অভিযাত্রী তারা, সুযোগ তাদের সন্দেহ সংকুল। বাণী সংখ্যা 95। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবে সৃষ্টি করে যাতে তার অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। বিবাহে উদ্বর্ধন ও সুপ্রজনন। বাণী সংখ্যা 72 পড়ছি। বিবাহ মানুষের প্রধান 2টি কামনাকেই পরিপূরণ করে। তার একটি উদ্বর্ধন, অন্যটি সুপ্রজনন। অনুপযুক্ত বিবাহে এই 2টিকে ক্ষীণ করিয়া তোলে। সাবধান, বিবাহকে খেলনা ভাবিও না, যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয়গুরু, আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। এখন বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন সুশীল চৌধুরী, খোকন দাস। আমি সুশীল দাকে অনুরোধ করি অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। সুশীল দা আছেন? হ্যাঁ দাদা, শুরু করুন। আমি অনুরোধ করি যে খোকনদা আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি সর্বান্তঃকরণে এটা দায়িত্বভার মাথায় নিলাম। নিয়ে আমি অনুরোধ করে আমার শ্রদ্ধেয় খোকনদা তাকে শুভ সূচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করি। জয় গুরু। এই পর্বের যে সমাপ্ত হলো, এটা আমাদের প্রাথমিক পর্ব।
প্রার্থনা বিনতি এবং বাণী গ্রন্থ পাঠ। এবারে আমাদের যে শুরু হবে সেটার প্রথম শুভ সূচনা করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় খোকনদা। তিনি যেমনটি বলবেন প্রথমে তেমন হবে, তারপরে আমরা আছি। জয়গুরু। খোকনদা। জয়গুরু, সবাইকে জয়গুরু। আজকে চারদিকে যেভাবে আমরা এই মহামারীর কবলের মধ্যে আমরা আটকে পড়েছি, আমরা মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে, সব রকম ভাবেই আমরা বিচ্ছিরিভাবে নানা রকম শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি। আর প্রতিদিন একবার ফোন পাচ্ছি যে আমার এই প্রিয়জনটা অসুস্থ হয়ে ভর্তি আছেন, কেউ চলে গেছেন। আমরা অনেক পরিবারেই আমরা হয়তো কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, আমরা অনেকেই হয়তো তার কারণ জানতে পারছি না, তার হয়ে গেলে তার সেটা কিভাবে আমরা সেটাকে রক্ষা করব, কিভাবে নিজে চলবো, কি করা উচিত, প্রতিবেশী মানুষটার জন্য কি করা উচিত, এই ব্যাপারে আমরা অনেকেই কিন্তু খবর শুনি, কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না, বা পারলেও ওই মুহূর্তে আমরা সেটাকে বুঝতে পারছি না কি করবো। তাই আমি বিশ্ব শ্রদ্ধা সুশীলদা এনারা ভাবলাম যে একটা অনুষ্ঠান করা খুব দরকার। তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন, এটা ইউটিউব লিঙ্কেও দেখা যাবে এবং গুগল মিটেও সরাসরি সঞ্চালনা চলছে। আজকের অনুষ্ঠানের এই বিশেষ নিবেদন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ স্বনামধন্য চিকিৎসক মণ্ডলীর আলোচনা সভা। বিষয় মানবদেহ ও মনের উপর কোভিডের প্রভাব। শুরু হবে গুরুবন্দনা নিয়ে। প্রথমে আমি আহ্বান করি আজকের অনুষ্ঠানে এই গুরুবন্দনা পরিবেশন করবেন আমার অগ্রজপতি ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধ সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়। সুভাষ দা আছেন লাইনে? হ্যাঁ, আছি। জয়গুরু। দাদা জয়গুরু। আপনি আমার আনন্দিত জয়গুরু ও প্রণাম নেবেন দাদা। শুরু করুন দাদা। আরম্ভ করি? হ্যাঁ দাদা, শুরু করুন। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखंड मंडलाकारं दत्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं दत्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरदधिकं तत्त्वं नागुरदधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिष्ट गुरुर्परमदैवतं गुरुर्परातरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एतं नित्यं वराचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। জয় গুরু। গুরুবন্দনার মধ্যে দিয়ে আজ এই যে মহতী যে সম্মেলন, সেই সম্মেলনের শুভ সূচনা হলো। শঙ্খধ্বনি গুরুবন্দনার মধ্যে দিয়ে গুরুবন্দনায় অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধা সুভাষ দা। তার শারীরিক মঙ্গল কামনা করি, তিনি সুস্থ থাকুন এই প্রার্থনা করি। এখন স্বাস্থ্য এবং সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রী ঠাকুরের সহপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় তুষার মজুমদার দা। শ্রদ্ধেয় তুষার মজুমদার দা স্বাস্থ্য এবং সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন। জয়গুরু। জয়গুরু। যারা যত বেশি লোকের হাতে আহার্যাদি গ্রহণ করে থাকে বা অন্যকে দিয়ে থাকে, তারা যদি
সংক্রমণ দুষ্ট হয় কোনো রকমে, আহারে বিহারে চাল চলনে, তারা তত বেশি লোককে সংক্রামিত করে তোলে তাদের ব্যাধি দোষ ত্রুটি ইত্যাদির দ্বারা। ব্যাপক বিকৃতিও দেখতে পাওয়া যায় সেখানে তেমনি ততই। বাণী সংখ্যা 65। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্রদ্ধা, লাইনে থাকবেন। আপনার আপনার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি পরপিতার আত্মীয়। এখন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশ করবেন আমরা অগ্রবর্তী নৃত্যের দেবতা শ্রদ্ধেয় বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয়। দাদা লাইনে আছেন? সবাইকে আগে জয়- দাদা জয়গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। আজ এই মহৎ দিনে আমি পূজ্যপাদ দাদার একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। তুমি বিশ্বভুব করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা, প্রণাম তোমায় হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমায়। তুমি বিশ্বভুব করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা, তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়, রাখো হে দয়াল সর্বজনে, নাশ মৃত্যু ভয়। সবারই মন যেন তব পানে থায়, আরতি করি খর প্রান্তে, নিত্য বন্দনা। তুমি বিশ্বভুব করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়, লোভ মোহ রোগ ক্লিষ্ট তব করুণা। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়, লোভ মোহ রোগ ক্লিষ্ট তব করুণা। সদা ভক্তি যুক্ত রাখো চিত্তে তব সাধনায়, প্রণাম তোমায় হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম তোমায় হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমায় পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা, রেখেছ বর্ধনা। জয় গুরু। জয় গুরু। এ বিশ্বভুবন তিনি বর্ধনায় রেখেছেন। তিনি হাজারো সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সুন্দর রেখেছেন,
সেই প্রভুর বন্দনা করলেন আমার রসের শ্রদ্ধাভাজন শ্রী শ্রী ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধা বিশ্বেশ্বর রায় তার এবং তার পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা করি। শুধু ডাক্তার রাজেশ দাস দা তাকে অনুরোধ করি যে আপনি আপনার উপলব্ধির কথা এই যে মহামারীতে তার আমাদের কি করণীয় সেই বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন আমাদের সামনে। শুধু ডাক্তার রাজেশ দাস দা। জয়গুরু দাদা, আমি কি শুরু করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করুন। হ্যাঁ, জয়গুরু সবাইকে। আমি প্রথমে প্রণাম জানাই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুর চরণে, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদার শ্রীচরণে। আমি নিজেকে খুবই গর্বিত অনুভব করছি আজকে এই বিশেষ কোভিড সংক্রান্ত যে আলোচনা, সেই আলোচনায় নিজেকে উপস্থিত রাখতে পেরে, এই আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পেরে খুবই গর্বিত বোধ করছি। এখানে উপস্থিত পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, উপস্থিত দাদা এবং মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, প্রত্যেককে আমার অন্তর্নিগ্রাণু জয়গুরু এবং যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি সারা বিশ্বময় কোভিড আক্রান্ত হয়ে কি পরিস্থিতির মধ্যে আছে। এই 1.5-2 বছর ধরে যে পরিস্থিতি চলছে, আমরা প্রত্যেকেই লড়াই করতে শিখেছি। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কায়দাগুলি জানতে শিখছি। ঠাকুর অনেক আগে থেকে আমাদেরকে সে সাবধানী বাণী, হুঁশিয়ারি বাণী দিয়ে আসছিলেন, কিন্তু আমরা ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করার পরেও, যারা দীক্ষা গ্রহণ করেছে, আমরা নিজেরাও যারা দীক্ষা গ্রহণ করেননি বা সেই বাঁচাবার বিধান মেনে চলেননি, তারা তো আছেই। আর আমরাও যারা চলার চেষ্টা করছিলাম, আমরাও ঠিকভাবে আমাদেরকে প্রস্তুতি করতে পারিনি, নিজেরা ঠিকভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেনি। সেজন্য আমরা আজকে এই সামনের দিনে, সামনের যে পরিস্থিতি, আমাদেরকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। যাই হোক, আমরা পরম সৌভাগ্যবান। আজকে সৎসঙ্গ জগৎ এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অনেকটা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বা রুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বলতে হয় যে আমরা যে ঠাকুরের বিধান মেনে অনেকাংশে আমরা এগিয়ে আছি। স্বাস্থ্য, সদাচার, বাঁচাবার নীতিগুলি আমাদের মধ্যে কিছু না কিছু করা ছিল বলে আজকে আমরা কিছুটা হলো রক্ষা পাচ্ছি। কোভিড সংক্রান্ত ব্যাপারে এই 1.5 বছর ধরে অনেক কিছু তথ্য বেরিয়েছে, অনেক গবেষণা হচ্ছে, আরো বেরোবে, কিন্তু সঠিক যে জিনিসটা, মূল যে জিনিসটা হয়তো আমরা এখনো সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। দেখুন, ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারি যে সেকেন্ড ওয়েভ আসবে সেটা কেউ আমরা ধারণা করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের সে পুণ্যধাম দেওঘর ঠাকুরবাড়ি সব থেকে ছিল আলাদা। সমস্ত দিক খোলা হলেও রাজনৈতিক থেকে শুরু করে সরকারি দিক থেকে শুরু করে সমস্ত দিক ফার্স্ট ওয়েভের পরে রিল্যাক্স হয়ে গিয়েছিল। সে দ্বিতীয় ওয়েভ আসবে সেটা চিন্তা করতে পারিনি, কিন্তু
দেওঘর, ঠাকুর পরিবার, আচার্য পরিবার ঠিক যেভাবে পালন করেছিলেন প্রথম ওয়েভের পরেও, যেভাবে সেই নিয়ম নিষ্ঠা, যেভাবে কোভিডীয় বিধান পালন হচ্ছিল, সেটি প্রমাণ করে যে আমরা সঠিক লাইনে আছি, আমরা অভ্রান্ত লাইনে আছি এবং আমরাই বেঁচে যাব যদি আমরা ঠাকুরকে ধরে, আচার্য পরিবারকে ধরে ঠিকভাবে চলতে পারি। যাই হোক, আজকে আমি কথা না বাড়িয়ে আমি মূল প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। কোভিড সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক আলোচনা হবে, তার মধ্যে আমি একটা পার্ট আলোচনা করার চেষ্টা করছি, সেটা হলো আইসোলেশন। যে প্রথমে যদি আমার যে পজিটিভ আসে রিপোর্ট, ধরুন আমার পজিটিভ রিপোর্ট আসলো, আমি নিজেকে কিভাবে আইসোলেশন করব সেই পার্টটা নিয়ে আমি কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি। তবে আমাদের যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম অনুসারে যে কারা আমরা হোম আইসোলেশনে যেতে পারবো, কারা আমরা বাড়িতে থাকতে পারবো, বলা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে যাদের এসিম্পটোমেটিক, মানে কোনো সিমটমস নেই অথচ রিপোর্ট পজিটিভ, এবং আমাদের যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন 94% বা তার বেশি থাকে। আমরা অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা কিভাবে দেখব? যে পালস অক্সিমিটার খুব ছোট্ট একটা যন্ত্র, এটা আমরা সহজে আমরা কিনতে পারি বাজার থেকে, আমাদের অনেকেরই আছে। সেটা দিয়ে যদি আমি দেখি যে আমার পালস অক্সিমিটারের সেই স্যাচুরেশন 94%, এক রুম এয়ারের মধ্যে 94% বা তার বেশি, তার মানে আমি সেই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো। অথবা আমার সামান্য একটু সর্দি জ্বর আছে, বা সর্দি কাশি কোনো কিছু নেই, শুধু জ্বর আছে, কিন্তু কোনো শ্বাসকষ্ট নেই, এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন 94% বা তার বেশি, তখন আমরা হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো। কিন্তু এই স্যাচুরেশনটা যদি 94%-এর নিচে থাকে অথবা আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তখন কিন্তু আমি হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো না। আচ্ছা, আরেকটা ক্যাটাগরি হলো যে আমার বয়স 60-এর ঊর্ধ্বে আছে, তাহলে কি আমি হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো? হ্যাঁ, থাকতে পারবো, যদি ওই উপরের যে সিমটমসগুলি, উপরের যে ক্রাইটেরিয়াটা সেটা যদি ফুলফিল করে, তাহলে আমি থাকতে পারবো। তারপর আমাদের মধ্যে 60 বছরের উপরে আছে, তারপর কিছু কোমরবিডিটি আছে, সঙ্গে কিছু রোগ আছে, যেমন প্রেশার, সুগার, হার্টের সমস্যা, বা ক্রনিক লাংসের সমস্যা, লিভারের সমস্যা, কিডনির সমস্যা আছে, বা এই সমস্যাগুলোর জনিত কারণে আমি অনেক দিন ধরে ভুগছি, কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে, তখন কিভাবে আমি হোম আইসোলেশনে থাকবো? তখন কনসার্ন মেডিকেল অফিসার তখনই আমি হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো। বা অনেকে আছি আমরা যে অনেকদিন ধরে HIV
বা আমাদের কোনো অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, অথবা আমি কোনো ক্যান্সার থেরাপি নিচ্ছি, অর্থাৎ আমি ইমিউনো কম্প্রোমাইজড, তখনও সেই ক্ষেত্রে হোম আইসোলেশন আমরা কিভাবে থাকতে পারি? যে কনসার্ন যে ডাক্তার বা মেডিকেল অফিসার থাকেন, উনি যদি আমাকে পারমিশন দেন, তখনই আমি হোম আইসোলেশনে থাকতে পারি। আচ্ছা, আর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো, সেই যখনই আমরা হোম আইসোলেশনে থাকব, তখন একজন কেয়ার গিভার, মানে যে আমার সঙ্গে হাসপাতালের যোগাযোগ রাখবে বা কোনো হেলথ স্টাফের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে, এমন একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি একজন থাকতে হবে, তখনই আমি হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবো। আচ্ছা, আমি যে হোম আইসোলেশনে থাকবো, তখন সেখানে পরিবেশটা কিরকম হবে, আমাদের ঘরটা কিরকম হবে? ঘরটাও সম্পূর্ণ সেপারেট হতে হবে, আর ওয়েল ভেন্টিলেটেড হতে হবে। ক্রস ভেন্টিলেশন হলে আরো ভালো, জানালা দরজা খোলা যাতে যায়। তারপর কি করতে হবে? আমাকে একটা ট্রিপল লেয়ার মাস্ক সবসময় মুখে রাখতে হবে। কখন আমি সেই মাস্কটা চেঞ্জ করব? 8 ঘন্টা পর পর, অথবা 8 ঘন্টার আগে যদি সেটা ভিজে যায় বা নোংরা হয়ে যায়, তখনও আমি সেই মাস্কটা চেঞ্জ করতে হবে। আর N95 মাস্ক কখন পরব? যখন কেয়ার গিভার আমার ঘরে প্রবেশ করে, তখন যে পেশেন্ট উনিও N95 মাস্ক পরবেন, আর যে কেয়ার গিভার উনিও N95 মাস্ক পরিধান করতে হবে। আচ্ছা, এই মাস্কটা আমি কিভাবে ডিসকার্ড করব? মাস্কটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে হবে না, সেটা 1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশনে রেখে দিতে হবে এবং তারপরে সেটা ডিসকার্ড করতে হবে। আর কি করতে হবে? যে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে শাকসবজি, ফলমূল এবং ফ্লুইড জাতীয় খাবার খেতে হবে। আর ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে। ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশ কি দিয়ে করব? সাবান অথবা যে হ্যান্ড ওয়াশ আছে, সেটা কতক্ষণ ধরে করব? 40 সেকেন্ড মিনিমাম, যাতে আমি 40 সেকেন্ড ধরে সেই হাত ধুই, অথবা অ্যালকোহল বেসড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। আর যে পেশেন্ট যে হোম আইসোলেশনে আছে, ওনার যে জিনিসপত্রগুলি, সেটা যাতে কেউ ব্যবহার না করে, বা যে কেয়ার গিভার, সেই কেয়ার গিভারও যাতে খুব সাবধানে সেই ওই ঘরের মধ্যে যায় বা ওর কাছে যায়, কোনো জিনিসপত্র যাতে টাচ না করে। সেটার আরেকটু টপিক আছে, আমি বলছি একটা একটা করে। আর কি করতে হবে? সেই 1% হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে ঘরের ফ্লোরটা পরিষ্কার করতে হবে, টেবিল টপ পরিষ্কার করতে হবে, ডোর নব পরিষ্কার করতে হবে, বা ডোর যে হ্যান্ডেল আছে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। যে আমি হোম আইসোলেশনে আছি, এখন আমাকে কি কি খেয়াল রাখতে হবে? প্রথমে দেখতে হবে, আমি তো এই সিমটোমেটিক ছিলাম, এখন কোনো সিমটমস দেখা যাচ্ছে কিনা সেটা নোট করে রাখতে হবে। আমার শরীরের টেম্পারেচার আসে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আমার হার্ট রেট ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে, বা কত আছে সেটা রেকর্ড রাখতে হবে। অথবা আমার SpO2 যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন সেটা কত, সেটা রেকর্ড রাখতে হবে। এখন আমি কিরকম ফিল করছি, বেটার না সেম না খারাপ, সেটা আমাকে নোট রাখতে হবে। তারপর
ব্রিদিং, শ্বাসটা আমি কিরকম নিচ্ছি সেটা আমাকে নোট রাখতে হবে। এইভাবে যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে আমরা প্রপারলি যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন অনুসারে আমরা মানলাম। তার মানে অনেকে আছে আমরা দেখা যায় যে হোম আইসোলেশনে আছে কিন্তু পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায়, তখন আমার হাসপাতালে গিয়ে আমার সেই ট্রিটমেন্ট অতি খুব তাড়াতাড়ি আইসিইউর দরকার পড়ে যায়, তখন আমার পরিস্থিতি খুব কম সময়ের মধ্যে। তাই হোম আইসোলেশনে যদি আমি থাকি তাহলে আমি যে যে পয়েন্টগুলো বললাম সেই পয়েন্টগুলো খুব সঠিকভাবে, খুব নিখুঁতভাবে আমাকে মানতে হবে। এবার আসলে কেয়ার গিভার, যে কেয়ার গিভার থাকবেন যিনি সে আমার মধ্যে এবং যে মেডিকেল পার্সন বা অথবা যে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বা হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, সে কেয়ার গিভার কিভাবে চলবেন। প্রথমে মাস্কের কথা বলি, কি ধরনের মাস্ক ব্যবহার করতে লাগবে। ট্রিপল লেয়ার মাস্ক হলে চলবে। আমি আগেই বলেছি যে N95 মাস্ক যখন সে ঘরে ঢুকবে N95। আর কি করতে হবে, মাস্কের সামনের দিকে যদি সামনের পোর্শনটাকে যাতে আমি না টাচ করি, আর আমার যে মাথা আছে সেটা ভিজে গেলে অথবা নোংরা হয়ে গেলে সেটা যাতে আমি চেঞ্জ করি, আর আমার আঙুল দিয়ে যাতে আমার মুখ, নাক, চোখ না টাচ করি, এবং মাস্কটা চেঞ্জ করে যাতে আমি প্রপারলি হ্যান্ড ওয়াশ করি। হ্যান্ড হাইজিন কিভাবে মানবো আমরা, যে খাওয়ার আগে, খাওয়ার পরে, আবার খাবার তৈরি করার আগে এবং পরে, টয়লেটে যাওয়ার আগে বা পরে আমরা যাতে ভালোভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করি। আর হ্যান্ড ওয়াশ করে যেটা যে আমি হাত মুছবো সেটা যাতে ডিসপোজেবল হলে ভালো হয়। তারপর আমি যখন পেশেন্টের কাছে যাব তখন আমাকে কি কি জিনিস অ্যাভয়েড করতে হবে। আমাকে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট যে পেশেন্ট আছে সেই পেশেন্টের সঙ্গে আমাকে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট আমি যেতে পারবো না, বা কোন বডি ফ্লুইড যদি থাকে, বডি ফ্লুইড, অনেকে এমন অনেক বয়স্ক পেশেন্ট থাকবে যাদের বডি ফ্লুইড বা বেরোতে পারে, তখন আমাকে গ্লাভস ইউজ করে করতে হবে। তারপর মাস্ক যেভাবে পরার কথা, গ্লাভস যেভাবে পরার কথা, খুব ভালোভাবে যে কেয়ার গিভার আছেন সেই কেয়ার গিভার খুব ভালোভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। তারপর ট্রিটমেন্ট, হোম আইসোলেশনে থাকলে ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে করব। ট্রিটমেন্টটা আমরা জানি যে সিমটোমেটিক, জ্বর, সর্দি, কাশি, সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টই সেখানে করতে হবে। আর আমরা ট্যাবলেট আইভারমেকটিন 200 মাইক্রোগ্রাম পার কিলো বডি ওয়েট অনুসারে খালি পেটে আমরা 3 থেকে 5 দিন আমরা আইভারমেকটিন ট্যাবলেট নিতে পারি। যদি আমার কিছুটা শ্বাসকষ্ট হয়, একটা বোডেসোনেট একটা ইনহেলেশন আছে, সেটা আমি নিতে পারি। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে সিস্টেমিক ওরাল স্টেরয়েড, মানে এগুলি অমরাকোটিল আছে, প্রেগনেট আছে, অনেক নামে পাওয়া যায়। সিস্টেমিক ওরাল স্টেরয়েড যাতে আমি বাড়িতে বসে না নিই, এবং রেমডেসিভির যে ওষুধ আছে, রেমডেসিভির কখনোই যাতে আমি বাড়িতে না ব্যবহার করি।
এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখতে হবে। জয়গুরু, আর জয়গুরু, একটু সংক্ষিপ্ত করতে হবে। আর কখন আচ্ছা 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 আচ্ছা, শেষ করছি আর একটু। আর কখন আমি মেডিকেল অ্যাটেনশন, যে কখন আমি যে হসপিটালে ছুটে যাব বা হসপিটালের কাজ, কখন আমার মেডিকেল কেয়ার দরকার পড়বে, যখন আমার সেই ব্রিদিং ডিফিকাল্টি শুরু হবে, যখন এসপিওটি লেভেল 94-এর নিচে কমে যাবে বা বুকে আমি ব্যথা অনুভব করছি, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আর হোম আইসোলেশন আমি কখন শেষ করব? যখন আমার 10 দিন শেষ হয়ে যাবে এবং লাস্ট 3 দিন কোনো জ্বর বা কোনো সিমটমস নেই, তখন আমার হোম আইসোলেশন শেষ করতে হয়। আর আরেকটা জিনিস, হোম আইসোলেশনে পরে আমাদের রিপিট পরীক্ষা করার দরকার হয় না। এই আমার আইসোলেশন, হোম আইসোলেশন নিয়ে আমার আলোচনা। আমি দীর্ঘায়িত করছি না। আমি এখানে উপস্থিত সবার মঙ্গল, শান্তি, স্বস্তি কামনা করে এখানে শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয়গুরু, ঠাকুরের কাছে আপনার এবং আপনার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আরও আপনার কাছে একটা অনুরোধ জানাই, আমরা খুব শীঘ্রই আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি আমরা কিছু প্রশ্নোত্তর পর্বের একটা অনুষ্ঠান করব। অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে, আলোচনা শোনার পর তাদের এই প্রশ্ন নিরসন হয় না, অনেক প্রশ্ন, সেই নিয়ে আমরা আপনারা যারা উপস্থিত তাদের সে সকল ডাক্তারদের মহাশয়দের আমরা অনুরোধ করব তারা আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। ঠাকুরের কাছে আপনার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমরা খুব ধন্য হয়েছি এই সকল লিঙ্কের যত ভক্তবৃন্দ আছে সবাই মিলে, সবার তরফ থেকে আমি আবারও আপনাদের পরিবারের এবং ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করি ঠাকুরের আতুল চরণে। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা এরপরেই একটা সঙ্গীত শুনে নেবো, তারপরেই দীপরক্ষী গাইন আছেন, ডাক্তার দীপরক্ষী গাইন। আমাদের শিডিউল একটু চেঞ্জ হয়ে গেছিল, তার কারণ ওই সময় লিঙ্কটা আমরা 2-1 জন বেরিয়ে গেছিলাম, বেরিয়ে আবার ঢুকতে পারছিলাম না। এখন একটি সঙ্গীত, তারপরে আমাদের মধ্যে আছেন ডাক্তার দীপরক্ষী গাইন, ওনাকে আমি অনুরোধ করবো আপনি তৈরি থাকবেন। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করে শিলিগুড়ি থেকে আছেন শশীমা সাহা মা। মা আছেন লাইনে? বাণী পাঠ ছিল তো খোকন দা? হ্যাঁ, উনি অনুপস্থিত আছেন। জয়গুরু। হ্যাঁ জয়গুরু, শুরু করুন মা। সরাসরি গানে চলে যান। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি পূজনীয় বড় বৌরানী মার একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ঠাকুর পিয়া कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया, ओ रामा क्या किया है, क्या किया ठाकुर पिया। कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया, हो क्या किया है, क्या किया। मान ज्ञान धन जीवन जोबन
झूठा बोझ बढ़ाया मैं हार के तेरे तने कलकने ने मुझे भरम से बचाया मान ज्ञान धन जीवन जोबन झूठा बोझ बढ़ाया मैं हार के तेरे तन कलकने में मुझे भरम से बचाया रामा ये क्या किया रामा ये क्या किया हो रामा क्या किया हमने क्या किया अब से जीवन व्याकुल तारे पे मोह फिर सताया अब से जीवन व्याकुल तारे पे मोह फिर सताया बरसे धारा करुणा की तेरे काल कहारे से बचाया बरसे धारा करुणा की तेरे काल कहारे से बचाया हो रामा क्या किया क्या किया हमारे पिया मारे सावरिया हो रामा क्या किया क्या किया रामा क्या किया रामा क्या किया हो रामा क्या किया क्या किया तूने तो मुझे को हमारे जीवन को सूरत अपनी बताया तुझको जीवन करके अरेपन जीवन पथ को पाया तूने तो मुझे को हरे जीवन को सूरत अपनी बताया तुझको जीवन करके अरेपन जीवन पथ को पाया रामा रामा
किया हमने, क्या किया ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया है, क्या किया हो रामा क्या किया है, क्या किया। জয় গুরু। সুন্দর সৎসঙ্গ এবং তার পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি পরম পিতার আতুল চরণে। আর আমরা বিশেষ কারণে এর আগে আমরা শুধু ডক্টর দীপরক্ষী গায়েনকে পাইনি, তিনি এখন জয়েন করেছেন, তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে। আমরা এখন তার কাছে চলে যাব, তার কাছ থেকে তার মূল্যবান উপলব্ধির কথা এবং বক্তব্য শুনবো। শুধু ডক্টর দীপরক্ষী গায়েন। জয়গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ জয়গুরু। আমার আগে ওই দাদা খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন, আমি শুনছিলাম, ওই হোম আইসোলেশনের ব্যাপার ইত্যাদি যা যা বললেন আর কি। তো ব্যাপার হচ্ছে আমাদের অনেক সময় এমন পরিস্থিতি হচ্ছে, অনেকের হোম আইসোলেশনে হয়ে উঠছে না, অনেক সময় ভর্তি হতে হচ্ছে আর হসপিটাল। তো সেক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা অনেকেই প্যানিক করে ফেলি আর এই বুঝি আর বাঁচবো না, কি হলো কে জানে। এটা অনেকের মধ্যে আসছে, এটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক না। তো কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে, দেখুন, প্যানিক করে তো সমাধান নাই। যেখানে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলা আছে যে যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি, তো তার তো অভয়বাণী দেওয়াই আছে। তখন একটা আমাদের কর্তব্য যে চুপচাপ সম্পূর্ণ আমরা নামময় হয়ে থাকি। মানুষ যদি মেডিটেশন পড়ানো চলে, তাতে আমাদের ইমিউনিটি লেভেল বাড়ে। এটা স্টাডি রয়েছে, আপনারা গুগল সার্চ করলে কিছু কিছু জায়গায় পেতেও পারে। তো সেগুলো তিনি আমাদের আদি যুগ থেকেই চলে আসছে এই পরম্পরা, কিভাবে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়, তার একটা আইটেম হচ্ছে মেডিটেশন। তো সেই অবস্থা আমাদের কিন্তু নির্ভয় এটা করে যাওয়া যায়। নির্ভর করো, নির্ভয় হয়। কিন্তু আমাদের একটা প্যানিক থাকে, তো তো সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটার যতটা সময় এড়িয়ে নামময় হয়ে থাকাই ভালো। এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, মানে যেটা হচ্ছে গিয়ে, অনেক সময় দেখা যায় অন্যান্য ডাক্তাররা বা অন্যান্য আমার পাড়া পড়শি থেকে অনেক ওয়েল উইশার যারা, তারা অনেক সময় সাজেস্ট করেন, বাবা তুই তো করোনায় ঢুকে পড়েছিস, তুই তো নিরামিষ খাস, মাছ মাংস ডিম এগুলো তো কিছুই খাওয়া হয় না, তুই তো দুর্বল হয়ে পড়বি, এরকম ইত্যাদি। যেমন আশপাশ থেকে ওই সমস্ত মন্তব্য আসতে পারে। কিছু জায়গায় নতুন ডক্টর যারা, তারা অনেকে এইগুলো সাজেস্ট করেন। বাঙালিদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি আছে। তো এইসব কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নয়। কোনো টেক্সট বুকে কোথাও লেখা নেই যে আপনি ওই আমিষ খেলে বেঁচে যাবেন না নিরামিষ খেলে মরে যাবেন, এটা হতে পারে। তো সুতরাং এইসবগুলো বিভ্রান্তিকর অনেক রকম কথাবার্তা আমাকেও শুনতে হয়েছে, আমার অনেকেই শুনতে হয়। এগুলো তো কোনো মতেই বিভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেন হসপিটাল অথরিটি অনেক সময় চাপে থাকে। ধরুন কোনো কারণে আমি সময় পেলে আমাদের শুনলাম ভারত সেবার সঙ্গে কোনো একটা জায়গায় একটা ফেসবুকে বেরিয়েছে আর্টিকেল যে ডাক্তারদের পরামর্শে এরকম তারা নিরামিষ থেকে আস্তে করে আমিষ কিছু খাদ্যাদি হয়তো আইটেম দিয়েছে। এবার ঘটনা তারা না দিলে অনেক কিছু হলে তোমরা এই তো নিরামিষ খেতে দিল না, সেই জন্য এরকম হয়েছে। তো সচেতনতা আমার নিজের হতে হয়। পেশেন্ট নিজে যদি সচেতন থাকে, অন্য কারো একটা কিছু যায় আসে না। কোনো আপনি স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকটা দেখান এখনো পর্যন্ত কোথায় স্টাডি করে বলেছে। তো এইগুলো সমস্ত বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা কিন্তু আমাদের মনের জোর কমে যায়। তো এইগুলো থেকে সাবধান থাকা। আমাদের ন্যাচারালি হিউম্যান বিংস আর হার্বিভোরস, যে সমস্ত প্রাণীরা চুমুক দিয়ে জল খায় সাধারণত তারা বেশিরভাগই নিরামিষ প্রায়।
আর যারা দেখবেন জিভ দিয়ে চেটে চেটে জল খায় তারা মাংসাশী প্রায়। সুতরাং এই পার্টটা চলে গেল, যে আমিষ না খেলে আমি রোগে মরে যাব, করোনা হয়েছে মরে যাব, এইগুলো মানে অহেতুক সময় নষ্ট করার চিন্তা ভাবনা। এটা চলে সেকেন্ড পার্ট। থার্ড পার্ট, অনেক সময় আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ি। ডাক্তাররা যেভাবে আমাদের থাকতে বলছেন, ধরুন বাইপ্যাপে থাকি বা যে কোনো সাপোর্টেই থাকি, একটা অস্বস্তি ফিল করি, সেটা কিন্তু কোপারেট করতে হবে, তা নাহলে আবার এক্সট্রা এক্সোশন হবে। তো সেই পার্টগুলো আমাদের একটু মেনে চলা লাগে। এটা হচ্ছে ভর্তি থাকাকালীন। আর এখন তো বাইরের লোকরা ভেতরে ঢুকতে পারে না, ভিডিও কনফারেন্স অনেক সময় হয়, বা যা হয়তো বাড়ির লোককে দেখতে পাচ্ছে না, মন খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু তাতে ভেঙে পড়াটা প্রয়োজন নেই। আলটিমেট যখন আমরা পৃথিবী ছেড়ে যাবো, কেউ তো সঙ্গে যাবে না, তো সেটা আগে থেকে একটু প্র্যাকটিস হয়ে রইল, রিহার্সাল হয়ে রইল। মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলে নিজের সেরকমভাবে থাকা লাগে। এই কয়েকটা কথা নিজের মতন করে চলা, কেন এইটা আমাদের পরীক্ষামূলক সময়। যখন আমার কাছে তথাকথিত নিকট আত্মীয়জন বলতে আমরা যা বুঝি, যখন কাউকে পাচ্ছি না, সেই একান্ত অবস্থায় তিনি যে প্রিয় পরম আমার সঙ্গে আছেন, এইটা কিন্তু উপলব্ধির ব্যাপার। তো সুতরাং নিরাশ না হয় এটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। বিশেষ কিছু বলে লাভ নাই। মানে আমার নিজেরও যখন কোভিড হয়েছিল, তখন আমিও অনেক সময় ভয়ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেল। ওই সবজি ডাল ভাতকেই ঠিক হয়ে গেল। আমাকে হাবি জাবি অনেক কিছু এটা ওটা খেতে হয়। হ্যাঁ, ফলমূল যতটুকু যা পেয়েছিলাম খেয়েছিলাম, এখনো মাঝে মাঝে খাই। তো সুতরাং টাটকা শাক সবজি ফল এরকম নর্মাল আমরা নিরামিষ খাই, এনাফ, মানে সরি ভুল বললাম, মোর দেন এনাফ। নাহলে আজকাল মানুষ বুঝতে চায় না, মানে ভয় এটা খাবো সেটা খাবো এই করে করে মাথা খারাপ করে ফেলে। তো সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, পরম দয়াল সঙ্গে আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এই যাত্রায় জয়লাভ করবই। নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকার কোনো অর্থ নেই। মানে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য আমরা ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি, তো যুদ্ধ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ আমি তো ফুল স্পিরিটেই যুদ্ধ করব। যারা ধরুন যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছে, তারা কি শহীদ হওয়ার আগেও ভেবেছিল যে না আমি মরে যাবো, তাহলে যুদ্ধ করে লাভ নেই? এটা তো আমাদের একটা বিরুদ্ধ পরিবেশন যুদ্ধ চলছে, তাহলে আমি আগে থেকে কেন ধরে নেব যে এই বুঝি আমার এই কি হবে না হবে তার ঠিক নেই। তো শুধু ওইসব নেগেটিভ চিন্তা একেবারে মন থেকে দূরে একদম সরিয়ে দিতে হবে, নির্ভয় নাম করা লাগে। জয় গুরু। জয়গুরু। জয়। আমি বুঝতেই পারছি তুমি নাইটিঙ্গেলে অন ডিউটিতে আছো। আমাদের এই যে আলোচনাগুলো আমাদের কিন্তু অনেক সবল করে দেবে, মনটাকে অনেক সবল করে তোলে। কারণ আমরা সত্যি প্রত্যেকেই বহু মানুষ আমরা প্যানিকগ্রস্ত হয়ে গেছি। আজ যে আলোচনা তোমার কাছ থেকে, রাজেশ দাস কাছ থেকে শুনলাম, তাতে আমরা অনেক কিছু জানলাম, অনেক মানসিক শক্তি লাভ করলাম। ঠাকুরের কাছে তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমরা এইভাবেই আবার যেন তোমাদের সবাইকে পাই। এখন আমি কিছুটা অনুষ্ঠান সূচি পাঠ করি, এরপরে বাণী পাঠ হচ্ছে সালার থেকে শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্যামল সাহাদার, তারপরে একটা ছোট সঙ্গীত আছে নারায়ণ সর্দার, তারপরে আলোচনা করবেন আমাদের খুব প্রিয় ডাক্তার মশাই ডাক্তার বিশ্বনাথ কাশারি মহাশয়। উনি আমাদের লাইনে আছেন। আমরা ছাত্র সমাজের পাঠ সঙ্গীত শুনে ওনাকে তৈরি থাকতে বলছি। এখন স্বাস্থ্য সমাজের পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় শ্যামল কুমার সাহা সালার থেকে। দাদা লাইনে আছেন? জয় গুরু। দাদা জয় গুরু, পাঠ করুন। হ্যাঁ, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। 67 নম্বর বাণী। সদাচরণ যা সত্তাকে সন্দীপ্ত করে তোলে, সাত্ত্বিক সন্দীপী যা, তা যেখানে যার যেমন প্রয়োজন তাই সমীচীন। মৎস্য মাংস মদ্য এবং কুখাদ্য যেগুলি আছে, যাকে সাধারণত কুখাদ্য বলা যায়, সেইগুলি ঔষধের প্রয়োজনে হতে পারে, নয়তো না। ভেবে চিনতে বুঝে চলো। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধ শ্যামলদা এবং তার পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করি, তিনিও সুস্থ থাকুন এই প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা। এখন আমরা একটি সঙ্গীত শুনে নেব, তারপরে আবার আমরা ইষ্টালোচনায় যাব। এখন আছেন আমাদের সঙ্গে
মজিরপুর জয়নগর থেকে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ সর্দার দা তিনি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ সর্দার দা। নারায়ণ দা, নারায়ণ দা। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। জয়গুরু। আজকের মেডিকেল কনফারেন্সে উপস্থিত সবাইকে প্রত্যেকের যথাযোগ্য স্থানে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং আনন্দিত জয়গুরু। আমরা হারিয়েছি আমাদের শ্রদ্ধেয় তনুদাকে, আমি তাকে একটু স্মরণ করতে চাইছি এই মুহূর্তে তার সুর দিয়েই। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। যার দেয়া দুঃখ দয়া হলে, দেয়া দুঃখ দয়া হলে সেই ঘোচাতে পারে ডাক একবার তারে। ওরে ভয়ে কি রে মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। যার দেয়া দুঃখ দয়া হলে, দেয়া দুঃখ দয়া হলে সেই ঘোচাতে পারে ডাক একবার তারে। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। বিশ্বাস রাখে তার করুণায়, মার মতো সে হাসায় কাঁদায়। বিশ্বাস রাখ তার করুণায়, করুণায় করুণায়। বিশ্বাস রাখ তার করুণায়, মার মতো সে হাসায় কাঁদায়। ওরে সেই হাতে সে চোখ মুছে দেয়, যে হাত দিয়ে মারে। ওরে সেই হাতে তিনি চোখ মুছে দেন, যে হাত দিয়ে মারে ডাক একবার তারে। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। জলে স্থলে ফুলে ফলে তার করুণা জাগে। মায়ের বুকে দুধ রেখে দেয় তোর জনমের আগে। জলে স্থলে ফুলে ফলে তার করুণা জাগে।
মায়ের বুকে দুধ রেখে গেলি তোর জনমের আগে। তারি নামে তারি গানে সুখে দুঃখে শান্তি আনে। তারি নামে তারি গানে দয়াময় 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 তারি নামে তারি গানে সুখে দুঃখে শান্তি আনে। চাঁদ সূরজের চোখ জাগে চাঁদ সূরজের চোখ জাগে বিপদ অন্ধকারে ডাক একবার কাজে। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার কাঁদে। যার দেয়া দুঃখ দয়া হলে দেয়া দুঃখ দয়া হলে সেই ঘোচাতে পারে ডাক একবার তারে। ওরে ভয়ে কি রে তো মনে প্রাণে ডাক একবার তারে। ওরে ডাক একবার তারে ডাক একবার তারে ডাক একবার তারে। জয় গুরু, জয় গুরু নারায়ণদা। প্রভুর কাছে আপনার জন্য প্রার্থনা করব আমার ভালোবাসার অঞ্জলি ডালি নিয়ে, যাতে আপনি আরো থেকে আরো হয়ে ওঠেন। আপনি যেন মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। আপনি আমার একজন প্রিয় শিল্পী, আর আমি সুশীলদা বিশেষত্ব যখনই আপনাকে চাই তখনই আপনি আমার ডাকের মঙ্গল প্রার্থনা। এখন আমি আহ্বান করব আমাদের মতো উপস্থিত আছেন প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বনাথ কাছারি মহাশয়। আমি আহ্বান করি আজকের এই অনুষ্ঠানে উনি ওনার চিন্তা ভাবনা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনা নিবেদন করবেন। ডক্টর বিশ্বনাথ কাছারি দাদা লাইনে আছেন? হ্যালো দাদা জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। আপনি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা পূর্ণ প্রণাম নেবেন। জয়গুরু দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার, পরম আরাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপদ আচার্যদেব গুরুমুখ শ্রী শ্রী বরদা এবং প্রধান আচার্যদেব পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী দাদার শ্রী পাদপদ্মে এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের শ্রী চরণ কমলে আমি আমার ভক্তিপ্লুত অন্তরের শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। অনলাইনে উপস্থিত জীবন বৃদ্ধিকামী শ্রদ্ধেয় দাদারা, কল্যাণময়ী মাতৃমণ্ডলী এবং স্নেহভাজন আমার ছোট ছোট ভাই বোনেদের আমি যথাযোগ্য স্থানে আমি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও রানন্দিত জয়গুরু জানাই। আজকের মেডিকেল কনফারেন্স শ্রী শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিতে তো আমরা যারা চিকিৎসক আছি প্রতিনিয়তই আমরা এই অতিমারির সম্মুখীন। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার বাণীতে বলেছিলেন যে বিদ্যমানতাকে জানো নিয়ন্ত্রণী কৃতি তাৎপর্যে, তবে তো বৈদ্য।
সুতরাং জীবনের বিদ্যমানতা কি এবং সেটা কিভাবে রক্ষা করা যায়, সেটা কিন্তু আমাদের প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট। মনে পড়ছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কয়েকটি বাণীর কথা। তিনি বলছেন, তুমি বিধির বিধানকে অস্বীকার করিতে পারো, নীতিকে তাচ্ছিল্য করিতে পারো, বা প্রবৃত্তি পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিতে পারো, কিন্তু বিহিত যা তা না করলে প্রকৃতির শাসন যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমনতর ভাবেই চলবে, রেহাই দেবে না তোমার। আরেকটি অমৃত নিঃসন্ধি বাণীতে বলেছিলেন, তুমি নিঃশ্রেয় বিধিকে অবজ্ঞা করিতে পারো, তাচ্ছিল্য করিতে পারো তাকে, সে স্বাধীনতা তোমার আছে, কিন্তু প্রকৃতি তার দুর্দান্ত আঘাত হানতে কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না। সে স্বাধীনতা প্রকৃতিরও আছে, তাই বোঝো এবং যা শ্রেয় বিবেচনা করো তাই করো। আজকের আমরা বিধির বিধানকে মান্য করছি না, নীতিকে বা ইষ্টকে আমরা তাচ্ছিল্য করছি এবং প্রবৃত্তি পরিচর্যায় আমাদের জীবনকে ঢেলে দিয়েছি। সুতরাং বিশ্বধ্বংসী এই মানব সভ্যতার চরম সংকটকালে শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু এইগুলি পথ নির্দেশ করেছে। এইগুলি যদি আমরা অতিক্রম করতে পারি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? এবার শোনা যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, এবার শোনা যাচ্ছে বিশ্বনাথ দা। ঠিক আছে। সুতরাং এইগুলি মানুষের জীবনে প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট। আমরা বিধির বিধানকে যদি স্বীকার করি, নীতিনিষ্ঠ বা ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে যদি চলি এবং প্রবৃত্তি পরিচর্যা থেকে বিরত থাকি, সর্বোপরি লোকহিতব্রতী কর্মে যদি লিপ্ত থাকি, তাহলে প্রকৃতির আশীর্বাদ আমার উপরে বর্ষিত হবে। মনে পড়ছে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি কথা। তিনি বলছেন, এভরিওয়ান who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest power must feel humble. অর্থাৎ পৃথিবীর ঘটনাবলীর পেছনে যদি আমরা কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে একটি বিরাট স্পিরিটের সন্ধান পাওয়া যায়। যে স্পিরিট, যার শক্তি এত বড় যে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে খুবই অকিঞ্চিতকর বলে মেনে নিতে বাধ্য। আরেক জায়গায় মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, আমি বেশ অনুভব করতে পারি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলে আছে এক অলৌকিক, অজ্ঞেয়, চিরভাস্বর এক বিস্ময়কর প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। তাহলে সৃষ্টির মূলে যদি থাকেন সেই ঈশ্বর, তাহলে এই পৃথিবীর ধ্বংসের মূলেও আছেন তিনি। বৈষ্ণব কবি বলেছিলেন, কত চতুরানন মরি মরি যাও তো, নতুয়া আদি অবসানা, তোহে জনমে পুন, তোহে সমাহত, সাগর লহরী সমান। আমরা তার থেকে উৎপন্ন হয়েছি, আবার তাতেই লয়প্রাপ্ত হব। যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সমুদ্রেই লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই পরমাত্মার থেকে আমরা এসেছি। আমরা ক্ষুদ্র জীবাত্মা, আমাদের অন্তিম পরিণতি কিন্তু সেই পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। আজকের এই বিশ্বধ্বংসী মানব সভ্যতার চরম সংকটকালে একটা কথাই পরিষ্কার, যে অনেকেই আমরা বিজ্ঞান ছাড়া কিন্তু কিছু মানতে চাই না। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আমরা ধর্মহীন জীবনযাপন করছি, ঈশ্বর বিরুদ্ধ চরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি।
কিন্তু আমার মনে হয় যে বিজ্ঞানের থেকে উঁচুতে আরো কিছু আছে, ডিভাইন পাওয়ার। না হলে আজকের বিশ্বধ্বংসী মানব সভ্যতার চরম সংকটকালে আমরা দেখতে প্রায় 34 lakhs পিপল তারা এই কোভিড-19 মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে বিজ্ঞানের অবদানকে সরিয়ে। সুতরাং বিধির বিধানকে মান্য করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। আর সেই বিধানগুলি বিধৃত হয়ে আছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের শত অনুজ্ঞায়। তিনি বলছেন, তুমি কখনো কাউকে হত্যা করতে যেও না, কখনো ব্যভিচার দুষ্ট হয়েও না, কখনো চুরি করো না, কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যেও না, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করো, সমীচীন অনুচর্যা করো, আর তোমারই মতো করে তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে ভালোবেসো। আজকে তার সেই বিধানের প্রত্যেকটিকে আমরা ভায়োলেট করে চলেছি, অবদলিত করে চলেছি, লাঞ্ছিত করে চলেছি। দ্বিতীয় কথা হলো যে আমাদের জীবনে যদি অনুশীলন করি তাহলে আমরা ফিজিক্যালি যেমন হেলদি থাকব, মেন্টালি তেমনি স্ট্রং থাকব। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। নিউটনস থার্ড ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ইন অল অ্যাসপেক্টস অফ আওয়ার লাইফ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিউটনের এই তৃতীয় সূত্র, এটা আমাদের মধ্যে প্রযোজ্য। সুতরাং প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট ইজ বেটার দ্যান কিওর। দ্বিতীয় কথা আমার মনে হয় যে সন্তান সন্ততির যখন জন্মগ্রহণ হয়, সেই সন্তান সন্ততিকে যদি আমরা দীর্ঘায়ু, প্রতিভাবান এবং রোগ প্রতিরোধী করে সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে সেই দুর্যোধনের মা গান্ধারীর যে দৃষ্টিশক্তিতে সমস্ত শরীরটাকে আবৃত করে রেখেছিল, লৌহ বর্মাবৃত করে রেখেছিল, আমার মনে হয় মায়েদের নিষ্ঠাই অনেকখানি দায়ী। তাই নারীর নীতিতে তিনি নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে অল্পায়ু, বেকুব ও রোগসংকুল সন্ততির জন্ম কিন্তু ওই নিষ্ঠাহীন নারীর থেকেই হয়। তাহলে অল্পায়ু, বেকুব অর্থাৎ বোকা এবং রোগ প্রতিরোধী না হয়ে রোগসংকুল সন্ততির জন্ম কিন্তু নিষ্ঠাহীন নারীর থেকেই হয়। তাই পুরুষ নেশায় চললে নারী শ্রেষ্ঠ ছেলের মা, ইষ্ট নেশায় চললে পুরুষ প্রজ্ঞা অনুপমা। শ্রী শ্রী ঠাকুর হিন্টস দিয়েছিলেন, তুমি যদি এমনতর হইয়া থাকো, এই লাগোয়া থাকার অভ্যাসকে বা নিষ্ঠাকে চরিত্রগত করিতে নিয়ত চেষ্টা করি, যদি পারো এই দুর্দৈবের হাত হইতে এড়াইবে। আমরা রোগ সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে আমরা পড়েছি যে তার একটা জেনেটিক কারণ থাকে, তার একটা পরিবেশের প্রভাবের কারণ থাকে, তার একটা থাকে আয়াট্রোজেনিক অর্থাৎ অর্জিত গুণাবলীর প্রভাব থাকে, আর একটা ইডিওপ্যাথিক অর্থাৎ কারণ জানা যায় না। সুতরাং জেনেটিক দিক থেকে আমরা যদি স্ট্রং হয়ে জন্মগ্রহণ করি, সে ডারউইন সাহেবের মতবাদ অনুযায়ী সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, আমরা যদি দীর্ঘায়ু, প্রতিভাবান এবং রোগ প্রতিরোধী সন্তানের জন্ম দিই, তাহলে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু অনেকখানি বেড়ে থাকে, আমরা অনেক এগিয়ে থেকে শুরু করতে পারি। সুতরাং এই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর, শ্রী শ্রী ঠাকুর সেই কথাই বারবার বলেছিলেন। আর আমরা মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা, আমরা জানি যে নিরামিষ আহার করা এটা কিন্তু সাইন্টিফিক। আমাদের দুটো চার্ট সাইড বাই সাইড পড়তে হতো, একটা হচ্ছে আমিষ আহার এবং একটা নিরামিষ আহার। আমিষ আহারের খাদ্যের চার্ট আলাদা,
নিরামিষ আহারের খাদ্যের চাট আলাদা। সুতরাং নিরামিষ আহার করলে মানুষের ইমিউনিটি যে বাড়ে সেটা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। আর আরেকটা কথাই আমার মনে হয় যে ঠাকুরের যে অমৃত নাম, আমরা যদি নামময় হয়ে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা খুব আনন্দে থাকি। এবং দীপরক্ষী যে বলল যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি, আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা এই অতিমারির সময়ে আমাদেরকে মানুষকে দীক্ষিত করার জন্য যে অনুপ্রাণিত করেছেন তার একটাই কারণ, যে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করি। না হলে এই সমস্ত আইডিয়া আমাদের মাথায় ঢুকবে না, আমরা শুধু বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের থাকবে না। বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা হারিয়ে ফেলি। তাই আজকের প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, প্রকৃতি ভার মুক্ত হতে চাইছেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে সিজন যেটা চলতো যেভাবে, সে সিজন কিন্তু ঘেটে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক সিজনকে আমরা পাচ্ছি না। তার কারণ হিসেবে আমার মনে হয় যে প্রকৃতির ভারসাম্য কিন্তু নষ্ট হচ্ছে। যে বনাঞ্চল 33% থাকার কথা, আমরা কেটে কুটে সেটাকে 17-18% নামিয়ে এনেছি। ভূগর্ভস্থ জলকে আমরা প্রায় 60% ব্যবহার করে ফেলেছি। এবং আমাদের যে জনবিস্ফোরণ, এই জনবিস্ফোরণের জন্য প্রকৃতির উপর অনেকখানি আমরা অত্যাচার করে ফেলছি। তাই পরম পূজনীয় বাবাইবাবু প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট হিসাবে আর্টিফিশিয়াল অ্যাফরেস্টেশন করেছেন, কৃত্রিম বনসৃজন করার চেষ্টা করছেন, ভূগর্ভস্থ জলকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে আমাদের সংসার যেন অযথা না বাড়ায়। একটি বা দুটি সন্তানের পরে স্বামী স্ত্রীর মতো না থেকে আমরা যেন ভাই বোনের মতো থাকি। এটা অনেকের কাছে অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় না। যদি একান্তই অসম্ভব হয় তাহলে আর্টিফিশিয়াল স্টেরিলাইজেশনের মাধ্যমে আমাদের সংসারকে একটি বা দুটি ছেলে মেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। এগুলি কিন্তু প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট। তাহলে জনবিস্ফোরণ ঠেকাতে হবে, কৃত্রিম বনসৃজন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, এবং ওয়াটার রিজার্ভেশন করতে হবে। দেওঘরে পরম পূজনীয় বাবাই দাদা যেমন ওয়াটার রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করেছে। এবং কোভিড থেকে আমি এবার আসি, এগুলি প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট বললাম। কোভিড থেকে উত্তরণের রাস্তা কোথায়? আমরা দেখছি ফার্স্ট ঢেউকে আমরা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলাম এবং সফলভাবে আমরা সেটাকে জয়লাভ করেছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ে আমরা বেসামাল হয়ে পড়েছি। প্রথম যে কোভিড সিমটমগুলি আমরা যেভাবে পেতাম, আমরা অনেকেই জানি যে গলা ব্যথা, জ্বর, তার থেকে কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি যে সিমটমগুলি আমরা পেতাম, দ্বিতীয় ঢেউয়ে কিন্তু সিমটমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেহেতু স্ট্রেনের চেঞ্জ হয়েছে, মিউটেটেড হয়ে সেকেন্ড স্ট্রেনে আমরা দেখছি যে জ্বরের সাথে সাথে খুব মাথার যন্ত্রণা, ডায়রিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট হচ্ছে, আবার শ্বাসকষ্ট আছে, অক্সিজেন SpO2 কমে যাচ্ছে, এবং অনেকে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, অনেকে সেরিব্রাল অ্যাটাক নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। বাইজারি প্রেজেন্টেশন, অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন দ্বিতীয় ঢেউয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই দ্বিতীয় ঢেউ যখন পিকে যাবে তখন বিজ্ঞানীরা বলছেন
যে তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা, থার্ড ওয়েভ, এবং যেটা আরো মারাত্মক, এবং সেটা শিশুদেরকে আক্রান্ত করতে পারে। আমরা কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হব না। আমরা ঠাকুরের উপর গভীর বিশ্বাস রাখি, তার নীতিবিধিকে নিজের জীবনে পরিপালন করি, আর নিজের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করতে গেলে আমাদের ওই পরম পূজনীয় বাবাই দাদা যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন, বা আয়ুষ মন্ত্রক থেকে যে নির্দেশাবলীগুলো দিয়েছেন, যে গরম জলে ত্রিপালি বা গরম জলে লেবুর রস খাওয়া, কাঁচা আদা চিবিয়ে খাওয়া, বা একটু মধু খাওয়া, এবং ফ্রেশ ভেজিটেবলস এবং সিজনাল ফ্রুট, সাইট্রিক ফ্রুট, এগুলিতে কিছু কিছু খাওয়া, নিরামিষ আহার করা, এগুলি কিন্তু আমাদের ইমিউনিটিকে অনেক বুস্ট আপ করে। একটু এক্সারসাইজ করা এবং ব্যালেন্স ডায়েট খাওয়া, এবং আদা তুলসী পাতা এগুলিও মাঝে মাঝে খাওয়া, থানকুনি খাওয়া তো প্রতিদিনই প্রয়োজন। এগুলি আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে। সুতরাং আমরা দৈহিকভাবে যেমন রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাকে বাড়াবো, নামময় হয়ে থেকে আমাদের মেন্টাল স্ট্রেংথকে বাড়াবো, যাতে আমরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ি। সাংসারিক শান্তিকে যেন আমরা বজায় রাখতে পারি, কারণ সাংসারিক অবনিমনা, সাংসারিক অশান্তি আমাদের জীবনকে অবসন্ন করে তোলে। এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর রোগের উৎস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আথাল হয়, এইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস, করবি ব্যাধি জয়। সুতরাং মনকে তরতাজা রাখতে গেলে আমরা নামময় হয়ে থাকবো, মেডিটেশন করব, যেটা দীপরক্ষী বলছিল, খুব ভালো বলছিল, মেডিটেশন করব। রোগের উৎস সম্বন্ধে আরেকটি বাণীতে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে ব্যাধি আসে ওই পথেই, আর ব্যতিক্রমেই তার বাহন। অর্থাৎ আমাদের ব্যতিক্রম দুষ্ট চলনই রোগকে আমন্ত্রণ করে। এই ব্যতিক্রম দুষ্ট চলন থেকে আমরা স্বাভাবিক জীবনে যেন ফিরে আসতে পারি, আর তার চেতনা যেন আমাদের শরীরে সব সময় থাকে। বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে, ইষ্ট যাজনার মধ্য দিয়ে আমরা যেন আনন্দে থাকতে পারি। When the ideal is awoke in man, he is active, agile, inquisitive, responsible, alert, and tactful. In a word, all the faculties bloom and glow. পরম পুরুষের রাতুল চরণে আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি, যেন তিনি অজস্রভাবে তিনি আমাদের সাথে সাথেই থাকেন, তার কর্মে আমরা লিপ্ত থেকে এই সারথীকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জীবন যুদ্ধ চালিয়ে অবশ্যই জয়লাভ করব। প্রিয় পরমের অমৃত আশিস আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে নন্দিত করুক, তার এই রাতুল চরণে এটুকু প্রার্থনা করি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। অপূর্ব, খুব সুন্দর বাস্তবসম্মত আলোচনা করলেন, অসাধারণ আলোচনা। অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছোট ডাক্তার বিশ্বনাথ কাছারিদা। এবং যখনই শুনি অনুপ্রেরণা পাই, সাহস পাই, তার কাছ থেকে শুনে আমরা সাহস পাই যে আমরা কখনো কখনো দুর্বল হয়ে পড়ি, কারণ আমরা তো ডাক্তার নই, তারা ডাক্তার, তারা আমাদেরকে সাহস যোগান। আর যে কথাটা উনি বলছিলেন যে এই 18% আজকে বনাঞ্চল, তার কারণই হচ্ছে যেটা উনি সেটাও তুলে ধরলেন যে জনবিস্ফোরণ ঘটেছে, তাই এমনতর হয়েছে। যে জায়গা আমি যে জায়গায় শুনেছি, জানি না কতটা সত্য, যে গড়িয়ার এই অঞ্চলও নাকি একসময় সুন্দরবনের অঞ্চলভুক্ত ছিল, আর সেখানে কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে গেছে।
মানে বড় বড় বিল্ডিং মাথা তুলেছে। এই জনবিস্ফোরণকে আয়ত্ত না করতে পারলে মুশকিল আছে। খুব অপূর্বভাবে তুলে ধরলেন বাস্তব কথা, এবং ঠাকুরের একটা বাণী আমার সামনে পেয়ে গেলাম। ঠাকুর বলছেন, মানে দাদার যে কথা শুনে সেটা আমার এটা মনে হলো, তোমাকে তুমি সুস্থ স্বাস্থ্য তখনই জানিবে যখনই কর্মপ্রবণতার সহিত তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্নহীন হইবে। অর্থাৎ সুস্থ স্বাস্থ্য থাকার লক্ষণই হইল প্রেরণা ও কর্ম প্রবণতা। আর ইহার অপলাপ হইলেই দেখিতে পাইবে আপনা আপনি তোমার শরীর ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি যাইবে। আর ইহা হইলে প্রকৃতির সংকেত যে তুমি অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছ। যত্ন লও, সাবধান হও। আমাদের যেটা বললেন যজন যাজন, এটা একান্ত দরকার। আমরা এখন ফোনের মাধ্যমে অন্তত যেন যাজন করি। বিভিন্ন মানুষ আছে, আমরা এই জায়গাটায় যেন অবহেলনা করি। শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ দা, তার এবং তার পরিবারের সকলের সুস্থতা প্রার্থনা করি। আমার প্রণাম নেবেন দাদা। জয়গুরু। আমরা এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে একটি বাণী শুনে নেব, তারপরে আবার সঙ্গীতে আছেন শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত চ্যাটার্জি দা। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় বিকাশ কর্মকার দা। শ্রদ্ধেয় বিকাশ কর্মকার দা। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। রোগে পরে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো। অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। বাণীর সংখ্যা 8। জয়গুরু।